नमस्ते बच्चों। बच्चों आप सब अच्छे होंगे। आप अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों फिर से मैं आपके सामने आया हूँ अब्दुल खादर जिलानी, श्री काशी महालिंग स्वामी प्रौढ़शाला से मैं हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो बच्चों, तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी 10वीं कक्षा, इससे मैंने आपको 8 पाठ समाप्त कर चुका हूँ। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ವಲ್ಲರಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ 8 ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಪಾಠದ ಹೆಸರು ईमानदारों के सम्मेलन में. तो बच्चों, आज हम 9वां पाठ ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ को करने जा रहा हूँ. तो बच्चों, इस पाठ को करने से पहले मैं इस पाठ का आशय आपको बताऊंगा. तो यहाँ पर यह पाठ हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है. तो इसका यहाँ पर इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पर हमें अब ध्यान देंगे. प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है. तो यह पाठ बच्चों, यह एक व्यंग्य रचना है. तो इसमें सामाजिक और असंगति की ओर संकेत किया गया है. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಅಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇದರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಪರ್ಸಾಯಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಪರದೆಯ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಪರಸಾಯಿಯವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. परसाई जी कलम को लेखक की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई जी, ಇವರು ಲೇಖನಿಗೆ ಖಡ್ಗ ಅಂತ ತಿಳಿತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕರು श्री हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त सन 1924 को हुआ था. ಇವರ ಜನ್ಮ ಜಮಾನಿ ಎಂಬ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಮಾನಿ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು. ಜಮಾನಿ ಇದೊಂದು ಊರಿನ ಹೆಸರು. 22 ಆಗಸ್ಟ್ 1924 ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं. ಇವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಸ್ತೆ ಹೇ ರೋತೆ ಹೇ. ನೋಡಿ, ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಂದರೆ ಹಸ್ತೆ ಹೇ ರೋತೆ ಹೇ, ಅಳುವುದು ನಗುವುದು, ಅಳುತ್ತವೆ ನಗುತ್ತವೆ. ಭೂತ್ ಕೆ ಪಾಂವ್ ಪೀಛೆ. ಭೂತ್ ಅಂದರೆ ದೆವ್ವ, ದೆವ್ವದ ಕಾಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಪಾದಗಳು ಹಿಂದಿ. सदाचार का तावीज, सदाचार का तावीज. वैष्णव का
ಫಿಸ್ಲನ್ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है. ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರ ಯೋಗದಾನ ಬಹಳ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕರು ಹರಿಶಂಕರ ಪರಸಾಯಿಜಿಯವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪರಸಾಯಿಜಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀನಿ, ताऊ गमनिट केड़ी. तो बच्चों, मैं पाठ को पढ़ूंगा. आप इस पाठ में आने वाले शब्दों को देखिए और अल्प विराम, पूर्ण विराम और किस तरह से लय और भाव के साथ पढ़ा जाता है. हमें अच्छी हिंदी बोली सीखनी है और पढ़नी है और दूसरों तक पहुंचाना है. तो छात्रों, तो मैं जो पढ़ रहा हूं आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा. मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाए. न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं. मुझे पत्र मिला. हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिले. मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया. ईमानदार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है. मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा. इस तरह 150 रुपये बचेंगे. यह बेईमानी कहलाएगी. पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? तो बच्चों, आपने पाठ को सुना. तो मैं इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्दों को आपके सामने बताऊंगा. आप ध्यानपूर्वक उसे सुनिए और उसका अर्थ जानिए. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದಿದೆ ತಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದುವುದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ತಾವುಗಳು ನೋಡಿ. नए शब्द. तो यहाँ पर पर्दाफाश का अर्थ है अनावरण, ಅಂದರೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವುದು. पर्दाफाश ಅಂದರೆ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆಯುವುದು. ಕತೈ ಹರ್ಗಿಜ್. ಹಲ್ಫಿಯಾ ಕಸಮ್ ಅಂದರೆ ಆಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಶಾಂದಾರ್ ವೈಭವ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. तो मैं अब इस पाठ के विवरण के साथ आपको बताऊंगा. आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए और सुनिएगा. मैं जैसे जैसे पढ़ते जाऊंगा और उसका विवरण भी आपको बताते जाऊंगा. आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा. मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया. लेखक ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಂಥದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. जिससे ईमानदार माना जाऊं, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭ್ರಮವಾಯಿತು. कि मैं ईमानदार हूं, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಿದ್ದೇನೆ. मुझे पत्र मिला. ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬಂತು, ಪತ್ರ ಸಿಯಿತು. ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತವೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ತು. हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. ಅದರಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೂರಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, ತಾವುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ದರ್ಜೆಯ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದರಾಗ AC ಕೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟು, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ AC ಕೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಾಕತ್ತಾರೆ ಅದ್ರಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನಿಮಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ. फिर कह रहे हैं, देखो क्या नहीं, पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे. ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆವಾಸ ಅಂದರೆ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಭೋಜನ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟೋಪಚಾರ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟೋಪಚಾರದ ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. आपके आगे आगमन से ईमानदार तथा उदयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. ತಾವು ಬರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದಯಮಾನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ, ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂದು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಗಯ ನೋಡಿ, ಅವರ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಪರಸಾಯಿಜವರು ಹೋದರು. ಲೇಕಿನ್ ಹಲ್ಫಿಯಾ ಕಹತಾ ಹೂಂ, ನಾನು ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಫಿಯಾ ಅಂದರೆ कसम खाना. मैं कसम से कहता हूँ, कह रहे हैं, मैं कसम से कहता हूँ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है. ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದರೆ ಇವರು ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೀನಂತ ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. इस तरह 150 रुपये बचेंगे. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದರೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 150 का अर्थ है 150 ರೂಪಾಯಿ. यह ಬೇಯಿಮಾನಿ कहलाएगी. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार मान ही लिया, क्यों? ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೆ ನೋಡಿ. पेज पृष्ठ बदलिए. स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10 ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಸಾಯಿ ಲೇಖಕರು ಪರ್ಸಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ. ಅವ್ರು 10 ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ ಅದಾವೇನಂತ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನ ಆ ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಸಿಗತೈತಂತ. ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಎಂಥ ವಿಚಾರ ಐತಿ ಲೇಖಕರು. आवारा मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया. ಹಾಗಾದರೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ, ಸರಾಯ ಅಂತಾರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हाल थे. ಅವರ ಕೊಠಡಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ರೂಮ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, 2 ಹಾಲ್ಗಳಿದ್ದು. 2 ಹಾಲ್ ಥಿ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಲ್ಗಳಿದ್ದು. ಜಿಸ್ಮೆ ಲಗಭಗ್ 30-35 ಅಂದರೆ ಅದರಾಗ 30-35 ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಟಹರೆ ಥೇ. ಅದರಾಗ 30-35 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಿಂತಿದ್ರು. मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए. ಅದರಾಗ 2 ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ 2 ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು. मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा. ಲೇಖಕರು ವಿಚಾರಿಸಿದರು, ಈಗೇನೋ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ತಗೊಂಡು. तो इन्हें तकलीफ होगी. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. मैंने ताला नहीं लगाया. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಬೀಗ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶಾನದಾರ್ ಹುआ. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ, ಶಾನದಾರ್ ಅಂದರೆ ವೈಭವದಿಂದ ಆಯಿತು. मैंने लगभग 1 घंटे का ಭಾಷಣ ದಿಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ಸಾಯಿಜಿಯವರು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಲೋಗ್ ಜಾ ಚುಕಿ ಥಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಇವರು ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಭಾಷಣ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೊನೆ ಒಬ್ಬ ಉಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇವನು ಯಾಕೆ ಕಾಯಕತ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ ನೀವು ನಿಂತಿರಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ಜಮಖಾನ ಐತ್ರಿ, ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಾಕ ನಿಂತೀನಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜೋಕ್ಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲೇ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, मुझे लोग जा चुके थे. मैं था ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನೊಬ್ಬನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದೆ. ಮುಜಸೆ ಲೋಗ್ ಬಾತೆ ಕರ್ ರಹೆ ಥೇ. ಅವಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಮೈ ಚಲ್ನೆ ಲಗ. ಅವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ. ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ತೋ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಹನ್ನಿ ಗಯಾ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇರಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಗಾಯಬ್ ಥೀ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೇಖಕರ ಚಪ್ಪಲಿ ಏನಾಗೋದಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾವ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನೈ और अच्छी ಚಪ್ಪಲಿ ಥೀ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೇಖಕರದು
ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿದ್ದು ಅವರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಹಳೆಯ ಹರಕಲು ಎರಡು ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು. मैंने उन्हें ही पहन लिया. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೇಖಕರು, ಇಲ್ಲ ಬರಿಗಾಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಉಡ್ಕೊಂಡ್ರು. यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया. ಆ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಡಿತು. ಯಾರೋ ಲೇಖಕರದು ಚಪ್ಪಲಿ ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಯಾರೋ ಲೇಖಕರ ಚಪ್ಪಲಿ ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಪ ಹರಡಿತು. ಅವಾಗ एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. कहने लगे क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया. ಅವನು ಬಂದ ಲೇಖಕರು ಕೇಳಕತ್ತಾನೆ, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರಂತ. ಆವಾಗ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ, मैंने कहा हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है. ಅವಾಗ ಆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೆ, ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಫಿರ್ ಮೈನೆ ಧ್ಯಾನ್ ಸೆ ದೇಖ. ಅವಾಗ ಲೇಖಕರು ಅವನ ಕಾಲಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಉನ್ಕೆ ಪಾವ ಮೇ ಮೇರಿ ಹಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಥೀ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳೇ ಇದ್ದು. ವಹ ಭಿ ಮೇರಿ ಚಪ್ಪಲಿ ದೇಖ್ ರಹೇ ಥಿ. ಆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಇವ್ರ ಕಾಲ ನೋಡಕತ್ತಾನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಲೇಖಕರ ಕಾಲಾಗದಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೇಖಕ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲಿದಾವ, ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಕಾಲಾಗದಾವ. ಅವಾಗ वे बहुत करके उनकी ही थी. ಆದರೆ ಲೇಖಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಈ ನನ್ನ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಾಲಾಗಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲಿ ಈ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನದೇ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे. ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಜುಗರ ಮಾಡಲಾರದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಾನ ಅಂತಾಳೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತಾನ, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए. ಅವ ಹೇಳಕತ್ತಾನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಾನ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಲೇಖಕರಿಗೆ. ಆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ ಕಡೆಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಏಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಯಹಾ ಉತಾರಿಯೇ. ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡಿ. ತೋ ದೂಸರಿ 10 ಫೀಟ್ ದೂರ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಪಾದರಕ್ಷೆ 10 ಫೀಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ತಬ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಚೋರಿ ನಹಿ ಹೋತಿ. ಆವಾಗ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಲೇಖಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಾಕತ್ತಾನೆ. एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा. ಒಂದ ಕಡೆ ನೀವು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷಣೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವನಾರ ತೊಡಗು ಮಾಡ್ತಾನ, ಕಳ್ತಾನ ಮಾಡ್ತಾನ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಹೋಗಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಡಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಫೂಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, तो यहाँ पर वह डेलीगेट कह रहा है कि आप एक ही जगह अपनी चप्पलें मत छोड़िए, एक बाईं ओर छोड़िए और दाएं ओर 10 फीट के दूरी पर उतारनी चाहिए, तो इससे आपकी चप्पलें चोरी नहीं होंगी.
तो मैंने ऐसा ही किया था. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಕದನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ लेखकरನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तो आगे बढ़ेंगे. मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं. ಲೇಖಕ ನೋಡಕತ್ತಾರ, ಇವನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳೇ. और मुझे समझा रहे हैं, ನನಗ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. मैंने कहा कोई बात नहीं, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಹೋದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ. सुबह दूसरी खरीद लूंगा, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಳ್ತನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿದ್ದಿ. ಗನಿಮತ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿದೆ ಅಂತ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो आगे देखेंगे. फिर मैंने देखा कि बिस्तर की चादर गायब है. तो आगे हम बढ़ रहे हैं इस पाठ के दूसरी ओर. तो यहाँ पर कमरे में देखते हैं, तो लेखक की चादर, चादर ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ಹೊಚ್ಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹೊಚ್ಕೊಳ್ಳುವ ಚಾದರ್ ಅಂತೀವಿ, ಶಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है. ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ, ಒಂದು ಶಾಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ. मैंने आयोजन कर्ताओं से कहा, ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. तो उन्होंने जवाब दिया, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. होटल वाले ने धुलाने को भेज दी होगी. ಅವರೇನಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಆ ಶಾಲನ್ನು ತೊಳೆಯಾಕ ಕಳಿಸಿರಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. दूसरी आ जाएगी, ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಲ ಬರುತ್ತೆ. पर दूसरी आई नहीं, ಎರಡನೇದು ಬರಲಿಲ್ಲ. दूसरे दिन ಗೋಷ್ಠಿಯಾं ಶುರು हो गई. ಮತ್ತೆ ಒಂದನೇ ದಿವಸ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನದ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಎರಡನೇ ದಿವಸ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ. रात को गोष्ठियों से लौटा तो परसाई जी अपना कार्यक्रम समाप्त करके रात में अपने कमरे की ओर लौटे. और ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಕೋಠಡಿ ಕಡೆಗೆ, ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೊರಟರು. देखा कि दो और चादरें गायब हैं. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆರಡು ಅವ್ರ ಶಾಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ಯಾವ, ಕಾಣೆಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾವ. ತೀನೋ ಚಲಿ ಗೈ, ಅವ್ರಂತಹ ಮೂರು ಶಾಲುಗಳು, ಮೂರು ಏನದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾವೆ. दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा. ನೋಡಿ, ಮೂರು ಚಾದರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಕಾಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲಿ, ಅವರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕಾಣೆ ಆದವು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೂರನೇ ಅವರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕನ್ನಡಕ, ಅದು ಏನಂದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. तो धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला, शाम को तो था. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರು ತೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕನ್ನಡಕ ಅವ್ರ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಅದು ಕಾಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. मैंने एक दो लोगों से कहा तो बात फैल गई. ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಕಳೆದಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಕನ್ನಡಕ ಹೋಗಿದಂತೆ, ಲೇಖಕರಿಗೂ ಅವರ ಕನ್ನಡಕ, ಅವ್ರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಸಿ ಸಮಯ ಬಗಲ್ ಕೆ ಕಮರೆ ಮೇ ಹಲ್ಲಾ ಹುವಾ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ,
ಆ ಲಾಡ್ಜ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲೇ ಆ ರೂಮ್ನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಲಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಗಲಾಟೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರ ಪಕ್ಷನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಆಗುತ್ತು. ಅರೇ ಮೇರಾ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಕಹಾ ಚಲಾ ಗಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಾಗತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಯಹಿ ತೋ ರಖಾ ಥಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಮೈನೆ ಪೂಛಾ ಉಸ್ಮೆ ಪೈಸೆ ತೋ ನಹೀ ಥೇ, ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಾಗೇನು ದುಡ್ಡಿರಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಜವಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೈಸೆ ತೋ ನಹೀ ಥೇ ಕಾಗಜಾತ್ ಥೇ, ಅದ್ರಾಗ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಅದ್ರಾಗ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿದ್ದು. मैंने कहा तो मिल जाएगा, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ मैंने बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा. ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರಲಾರ್ದ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಯಾಗ ಕುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೇನಾಕೈತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದರಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಆ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन हैं? प्रश्न फिर से दोहराऊंगा, सुनिए. प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन हैं? और दूसरा प्रश्न है, लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? तीसरा प्रश्न, लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? तो बच्चों, मैंने आपको गृह कार्य दिया हूं, आप इस गृह कार्य को ठीक से लिखकर लाइएगा. फिर मिलता हूं अगले पाठ द्वारा. धन्यवाद.